Hi, hello, namaste. Welcome to Social Science Digital Class. Here I am Lokesh Kellur, Assistant Teacher, Social Science, Talented Girls Residential School, Nanjangud Town, Mysore District. Dear friends and students, in this video we discuss about social science lessons. And here I am going to use the PPT prepared by Social Science Digital Group. I'm deliver my warm thanks to Social Science, SCF Karnataka Digital Group. I thank to all the teachers and technicians who prepared these beautiful slides and PPTs. Behalf of my dear students and me, I thanks to you people. Thank you very much. And dear friends and students, for my next video notification, please press subscribe button. Okay, let's go to dear students. Welcome to the class. In this session, we discuss about the political science, chapter 1, the problems of India and their solutions. We know that every person have individual problems or personal problems. Same in nature, a country have a problem. Every country is have their own problems, not only in the present situation, even in the ancient time, from ancient time. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ. So India is not apart from that. India also have many problems. Where there is a problem, there is a solution. ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now let us know about what are the major problems India face and what measures or solutions we will take to solve those problems. Let's go to the lesson. In this lesson, we learn the problems like unemployment, corruption, discrimination like gender, caste, regional inequality, and communalism, another important problem, and another worst problem the present day India face, that is terrorism and corporate strategy. The modern world face corporate strategy. So these are the most important problems we face. So in this lesson, we learn what are those problems, what are the causes of those problems, and how to overcome from this problem. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Let's know about we know the India got independence in 1947. So India faced a numerous external and internal problems since 1947. Before 1947, it also have many problems. After independence, we face the another some important problems. So these problems have to manage through an efficient administration. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. The support of citizens is needed for our democratic government at the center, state, and local levels. The problems, whatever the problem is there, not only government solve those. The cooperation or support of citizens is also most important. ಬರೀ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. In a democratic governments, the center and state or local levels, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ.
So the problems of our country, the most of the problems are human made and national emergencies. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇವು ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ದ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Right, the solution is to be found through good administration, social reformation, and fast and efficient judiciary. Okay, how to overcome? ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೀಘ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. People support. So it's very important. People support is very important. Not only good administration or social reformation or fast efficient judiciary can't reform or solve the problems. So the people support is need. People support is need and more to overcome that. So let's know about such problems and the solutions. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. The first one it is unemployment, nirudyyoga. So present our country face a most important problem, that is unemployment, nirudyyoga samasya. Right, what is unemployment? ಏನಂಗಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Unemployment is a situation where a person does not find work in accordance to his capacity or qualification. ತನ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ and unemployment is a big problem. Both the population explosion is one of the problem. So the birth of this, that is unemployment. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ unemployment, ನಿರುದ್ಯೋಗ. So every day we know that, so the job apprentice, so they will be search for job. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಏರಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಏರಿಕೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ that is improved technology, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. So overpopulation, we know that in 1947 India have only 34 crore population. 1947 34 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. But now it is 121. According to 2011 census 121. So now recent calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ so it crossed 130 crore. So 5 time increase, 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಏರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ. Another, improved technology. So ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಹಾಗೆ machines are entered to the man force. ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಬರಲಾಗೆ ಆ ಮೆಷಿನ್, a single machine or one machine work 100 of people's work. ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇವತ್ತು 100 ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ JCB, ಒಂದು JCB ಯಂತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ನಾವು ಜನರಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ 1 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಜನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು JCB ಯಂತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಜನರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವೆರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳು. ಸೊ another including this, some other reasons are like the shortage of natural resources, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ, and over dependency of agriculture, ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಅವಲಂಬನೆ. ಸೊ now there are more than 60% of populations engaged in agriculture. So and ruined cottage industries, so ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಾಶ. So in the period of British rule or industrial revolution, many cottage industries are destroyed. Lakhs of people are to become unemployed. So many people are die suffering from hungry. The ruined cottage industries, we know that the destructions of cottage industries, it's create unemployment. The lakhs of people are suffering from unemployment and suffering from hungry, they to become poor. So ಬಡತನಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. The another, the lack of skill based education, so it's also another cause of unemployment. So our education system, so it not create skilled persons, or it not trained skills. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೊ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, because of all the overpopulation, the introduce of technology, shortage of natural resources, and over dependence of agriculture, cottage industry destructions, lack of skill, all these the reasons. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. And so what are the solutions we want to take to overcome from unemployment? ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವಾಗಿದ್ರೆ? So we know that the effects of unemployment is cause of poverty. So ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. According to 2011 census, annual poverty growth is 7.20%. ಸೊ 7.2% ಇವತ್ತು ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಈ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಟ್ಕೊಂಡಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡತನ. ಓಕೆ, so then how to overcome from, in order to solve the poverty related issues, so both central and state government have taken various measures to generate employment to people. ಸೊ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ job seekers, so to that they can have better access to employment. We provide skill based education to access employment. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ solution the government want to take. And it provides loans and subsidies to enable people to engage in self-employment. So it is another step the government was taken. The government, not only government given the jobs for all, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. So because of the reason, the people must be concentrate on self-employment. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮನಿ. ಸೊ ಹಣವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್. ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್
Another, in reality, so we know that the handicraft and products created out of self-employment, so they are unable to compete with goods created by globalized economy. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ skill training, world class skill training. So then only we overcome from this. Otherwise, it's create another problem. So ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇ, ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಟು ಆಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತರಬೇತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಜನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯುವಕರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೀವ್ ಲೇಸಿನೆಸ್. ಸೊ ಜನ ಅಥವಾ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೇಸಿನೆಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದೇ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿವಿಧ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನ, ವಿವಿಧ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್. ಸೊ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಲಂಟರಿಲಿ, ಸೊ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸೊ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So the people and government must be taken. So the governments are also provide a healthy and legal measures to provide employment opportunity or jobs to who are eligible, who are able. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಯಾರು ಏಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. These are the solutions for unemployment. Next, we know about another important